بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ریاکشن۔ کیسے ہیں جی آپ جو ہمارے چینل پہ نیو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، بات رکھے، بری شہرتوں سے بچائے، سکھ سکون اور عزت آبرو والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ تو جی جس طرح دیکھا کل ان کی کوئی فوتگی عزیزوں کی ہوئی ہے، یہ بتاتے کوئی نہیں ہے کون ہے، کیونکہ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ جو بھی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا، چلے ہم جو مہمان آتے ہیں نا، بندہ ان کی خاطر توازہ کرتا ہے، ظاہر اتنی دور سے آئے ہیں، پورا عورتوں کا کچن بھرا ہوا تھا، سارے فیملی کی عورتیں ادھر تھی۔ حالانکہ کیا تھا، پہلی بار انہوں نے جو دیے ہیں وہ بوتلیں تھی، وہ جی بڑے گلاس اٹھا کے چھوٹے رکھے ہیں، جی بڑے گلاس گر جائیں گے، بات تو صحیح ہے، لیکن وہ گرتے ہیں جو جس میں نا بریک سی وہ نالی سی بنی ہوتی ہے اور اوپر پھر چھوٹا سا گلاس بنتا ہے، وہ گرتے ہیں، ایسے ویسے گرتے کوئی نہیں ہے، یہ ان کا فلسفہ تھا۔ اور پہلی بات تو یہ پورے ٹبر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز سرو کیسے کرتے ہیں، کبھی بھی لبا چیز نہیں بھرتے۔ بھئی ہم تو جب پڑھتے تھے، ہماری پہلی بات تو ہماری ماؤں نے سمجھایا، پھر ہمارا پورا ایک کہتے ہیں مہمانوں کو چیز سرو کرنے کے آداب سکھائے جاتے تھے، ہوم اکنامکس کی کتاب میں پورا ایک جو ہے نا لیکچر ہوتا تھا۔ پھر یہ کہتی ہیں جی 14 جماعتیں ہم پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو اگر دیکھا جائے نا، کسی کو بوتل گلاس میں ڈال کے سرو کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ڈالتے، مرد ڈالیں، وہ حمزہ اور دونوں پیاز آ گئے، بوتلیں انہوں نے وہ لب کپ نہیں گلاس بھرے ہیں اور مہمانوں کو، اب مجھے نہیں پتہ یہ جو لیز وغیرہ بوتل کے ساتھ دی ہے کہ بعد میں چائے کے ساتھ دی ہے، تو بعد میں جب چائے بنائی گئی ہے تو پھر کپ بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ، جو ان کے امی جان نے اپنے کپ وغیرہ نکالے ہیں وہ سارے، پھر ساتھ میں اس کے لیز رکھی گئی ہے، پھر اس کے بعد ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں نیمکو وغیرہ ہر چیز تھی، اور پھر مٹھائی کی بھی 4 پلیٹیں باقاعدہ تیار کی گئی، جو نیا ڈبہ کھول کے نہ بنائی ہے، تو اس پہ میں بات کر رہے تھے، تو میں بھی سب سے زیادہ تھی باتوں میں آگے تو کہہ رہی ہاں مجبوری نال ہی آیا ہے نا، کہڑا کوئی ایڈی گرمی چ کہندا آن نو دل کردا، ہر کوئی اپنے دکھ وچ ہی آیا ہے، رشتہ دار آئے ہوں گے دوسرے شہروں سے بھی، کہ اتنی موت اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی، دیکھیں موت برحق ہے، جو آیا اس نے جانا ہے، کہتے ہیں زندگی جو ہے نا وہ جھوٹ ہے اور موت سچ ہے، لیکن جو کچھ ایسی موتیں ہوتی ہیں نا جو دل دہلا کے رکھ دیتی ہیں، باقی ہماری اوقات نہیں کہ ہم اپنے اللہ پاک کے سامنے یہ بھی کہیں کہ کیوں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کہتے ہیں نا جو پھر گاؤں میں تو بہت ہی زیادہ ایسا ہوتا ہے، شہروں میں جو اس طرح کی جو ہوتی ہے چیز وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اور شہروں کے شہر تو، کیونکہ میرے بھائی کا جب انتقال ہوا تھا تو میری یا اللہ کون سی جگہ تھی جہاں سے لوگ نہیں آئے تھے، وہ بھی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تھا اور وہیں کا وہیں فوت ہو گیا تھا، میں نے کئی بار آپ کو بتایا، اور کتنے ہم بہن بھائی سب کے ملنے جلنے والے، اور میں کہتی ہوں جگہ نہیں تھی کہ جنازہ رکھنا کا ہے۔ اسی طرح ہے اس کا بھی بیچارے کا بچے کا بھی ظاہر ہے پورا خاندان رشتہ دار پتہ نہیں بیچارے کہاں سے آئے ہوں گے، اور واقعی ماں باپ کہتے ہیں جگہ وہی سڑ دی ہے جتھے اگ جلدی ہے، مطلب وہی تکلیف تو اسی کہتے ہیں نا ماں باپ اور جو کہ بہنیں بھائی ہوں گے وہی ہوں گے، اور ماں باپ تو میں کہتی ہوں نا ختم ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ جو دشمن ہے نا ان کو بھی اپنی اولادوں کی موت والا دکھ نہ دکھائے۔ کہتے ہیں والدین کا جب کچھ ہوتا ہے نا اولاد برداشت کر جاتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ان کی عمر ہے، انہوں نے جانا ہی جانا ہے، کتنا کچھ جی لینا بندے نے نا، لیکن اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے، اسی چیز پہ ہمیں صبر آتا ہے کہ ہم نے بھی وہیں جانا ہے، اور پتہ ہوتا ہے نا کہ گھر بیٹھے موت نہیں آنی تو کوئی باہر نکلتا ہی نہ، اور وہ جگہ جہاں انسان کی جان نکلنی ہے نا انسان وہاں خود جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی جی پھر چلیں جی، اب یہ تو معمہ یہی حل کر سکتے ہیں کہ مٹھائی رکھنے کا کیا مطلب تھا، یہ مجھے تھوڑا دل دکھا کہ اگر ان کے گھر والے کبھی ان کا ولاگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہمارا جوان بیٹا مر گیا اور یہ مٹھائیاں کھلاتے رہے مہمانوں کو، تو یہ تھوڑی دکھ کی بات ہے۔ باقی تو ظاہر ہے دور سے مہمان آئے ہوں تو بندہ بہت کچھ کرتا ہے، ان کا اہتمام سارا کچھ، ہاں وہ کرتے ہیں بات، وہ جو آم اس نے تقسیم کی ہے وہ پری کی ماما بتاتی ہے آپ لوگوں کو نا، ہاں جی بالکل، پاڈو ہے نا، یہ ہماری پاڈو، ہمارے میں ایسے لوگوں کو پاڈو کہتے ہیں، بس بیٹا بس آئی نہیں،
तेरी बेटा भाभी आसिया लेके आनी है अम्मी जो बच्चे ने बाजियां भी ने बच्चे भी ने ते वाले भी ने देख ली थे अम्मी जी ने छाप के तेरी बेटा ये उठा लो ये बड़ी मम्मा को दे के आनी है आप लेने मैं उठा लेती हूँ चलो आप देखिए बड़ी मम्मा को पहले बाहर बहुत गर्मी है जी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्लिप दिखा दिया, आपने खुद ही देखना है कि ये जब मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट कर रही तो क्या ये सही कर रही है। और इसने टोकरी में तकरीबन 8 मैंगो, जो मैंने काउंट किए ना, 8 मैंगो उसने डाल के दिए भाभी आसिया को और 10 दिए होंगे तकरीबन अपनी अम्मी जी को। हाँ जी, और बताया भी है कि ये अम्मी जी लोगों का है क्योंकि उधर आपियाँ भी आई हुई हैं ना, इसी वजह से वो बच्चे भी खा लेंगे। तो मैं हैरान हो रही थी और मैं मामा से कह रही थी, मैंने कहा मामा ये ऐसे करते कि उनकी फैमिलियों को 2 काउंट करते, चलो फयाज भाई हो गए, सुमाविया हो गई और वो दोनों मियाँ बीवी हो गए, 4 लोग वो हो गए और वो उनके 3 बच्चे और 4 वो हो गए। तो मैंने कहा ये इसको चाहिए था कि 5-5 मैंगो ये काउंट करती और ये 5-5 एक फैमिली को कर देती जी। तो जैसे उसने उधर 8 दिए आसिया को दिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 दिए उनको दिए जी। उनके घर फैमिली भी आई हुई है और सब लोग आए, उधर हमज़ा भी होता है और अपने लिए तो उसने सही रखे। हाँ जी, उसने अपने लिए तो ठीक रखे। फिर जाके उसने एक ही स्टोरी पूरे ख़ानदान को सुनाई है। पहले आसिया भी घर खड़े होके वो सारी स्टोरी वो पापा जेदस से लेके आई है, वो कह रहा है कि पापा जेदस से लेके आई है, वो कहते पापा जेदस से लेके आई है, इधर आ मैनू ठंडी पा। तो फिर पता है ये क्या हुआ, जब आगे जब गए हैं ना तो आज जब देने गई है तो आसिया के घर वही थोड़े थे, 5-6 ही मैंगो होंगे और जब इतने ही वो टोकरी थोड़ी दूर पड़ी हुई थी। अच्छा, लेकिन ये है कि जब फिर ये उधर लेके गई ना उस वक्त फिर ज़्यादा लेके गई है, हो सकता है इसके हिस्से में फिर डाल के उसके मियाँ ने ज़्यादा दे दिए हो। तो उधर भी वही बता रही है कि उधर भी मुझे जहाँ तक 10-11 ही लग रहे हैं। हाँ, तो कह रही है कि वही स्टोरी सुना रही है उधर के मुन्ना ये नानी के घर से ये लेके आई है, नाया फातिमा ये खड़ी होके तोड़ के तुड़वा के लाई है और इस बार नहीं थे। तो मेरी बात सुने ना, कहती अबू खाते हैं और ना ही उस्मान खाता है। वो कहते हैं जी गर्मी गर्म होते हमने नहीं खाना। फिर वह अपनी अम्मी के बारे में भी कह रही है कि नहीं नहीं मेरी धी तू ले जा, मैं नहीं खाती, अगर मैं खावा तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। तो फिर ठीक है, फिर बेटी के काम आ गया। अगर जाता तो सारी बात है, जब भाई लेके जाता तो उसने भी कहा कि मेरे नवासी खा लेगी, उसके हाँ, माँ बाप खा लेंगे। तो जाहिर है 2 तो फिर 2 टोकरियाँ तो मुझे लगता है कि जब उधर गए हैं ना तो उधर लेके गए हैं, तो जाहिर है फिर उन्होंने तो इधर तो आना ही था ना। हाँ, बाकी मैं हैरान इस औरत पे होती हूँ कि ये क्या करती है। तो ये खुद भी शौकीन नहीं है ना, तो है वैसे अच्छी है, इस बात का बंदा कहे ना तो वो सही बात है। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। हाँ, तो इसको पूछता भी नहीं और ये चीज़ें उठा उठा के बांटने के लिए जाती तो सही बात है। आसिया का नहीं पता, इस साल ने पिछले से पिछले साल जब अपनी अम्मी के घर से मैंगो लेके आई थी और इसने अपने कमरे में पैर डाली थी और साथ साथ ही वो निकाल के खाती रही है, वो वीवर को दिखाती रही है, वो बिल्कुल भी उसने फैमिली में से किसी को नहीं दी। और उस जिस साल नाया फातिमा पैदा होने वाली थी ना, उस साल तो इसकी अम्मी के जो घर, जो इनके अम्मी अब्बू के घर दरख्त है ना मैंगो का, जिसको इस बार नहीं लगे, उस बार माशाल्लाह से उसको इतने लगे थे। जहाँ फिर ये पेटियों की पेटियाँ लेके आई थी जब अनाया फातिमा जिस साल पैदा होने वाली थी, तो फिर इसने माशाल्लाह सबको कहते हैं ना रज रज के दिए थे। और सबके लिए मैं शेक भी बना बना के दे रही थी। वो अच्छी बात है, दिल का खुला होना चाहिए बंदे को ना, चीज़ कहते हैं ना रज खाना चाहिए सबके साथ मिल के, फिर ही अल्लाह ताला बरकत डालता है। तो ये है कि आगे से अगला बंदा भी तो हो ना कि वो भी आप पे उतना ही निछावर हो रहा है। लेकिन जी फिर ठीक है, वो हमारी मैं वैसे कुछ भी कर सकती। तो दूसरा जी उधर मैं बात करनी भूल गई, जहाँ उन्होंने पूरा व्लॉग बनाया जहाँ फयाज और उसकी अम्मी जान गए हैं
तो दूसरा हमने नोट किया कि ये अभी लेके गई है मैंगो, इसने धोए भी नहीं है। वो दवाई उठा के निकाल के तो वो नाया फातिमा पकड़ रही है तो कह रही है ना 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 दवाई लगी नहीं। तो उधर वैसे ही इन्होंने वॉश नहीं किया, लेके गए और उधर जाके ऐसे ही रखे हैं। तो फियाज की अम्मी ने फ़ौरन से छुरी मंगवाई है तो वो काट के तो देना भी शुरू हो गई है। खाना खाएंगे ज़ाहिर, इसने ना इन्हें उन्हें मना किया है ना ही उन्होंने पूछा है। बल्कि मैंगो तो जब भी आप बल्कि कोई भी फ्रूट लेके आए तो उसको धोना चाहिए। आजकल आपको पता है मेडिसिन के बगैर ना कोई भी फ्रूट पकता नहीं है। तो उनकी अम्मी ने फ़ौरन से पहले वो बाजी जो है ताहिरा आपी ने तो ऊपर मुँह ही नहीं ना उठाया। बाद में अच्छा नानी को लो आए या तो उसको भी पता होगा पता नहीं ये कितने आए हैं तो कितने हमने दिए हैं। तो उसने भी बस यही किया और काटना शुरू कर दिया। तो मुझे तो बड़े अफसोस हुआ कि ये अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो उधर जी शुक्र है आज अम्मी जान ने नहीं कुछ खाया, समाविया ने खाया है जो कहते हैं क्या शवारमा, और दोनों ने खाया समोसे। तो मैं सोच रही थी कि अब देखते हैं कि जिस तरह इनकी वालदा की तबीयत ख़राब है उन्हें सारा कुछ मना कर दिया गया है कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी। तो अभी देखते हैं वो ख्याल रखती हैं कि नहीं। तो इस बार कैमरे के सामने तो उन्होंने नहीं खाने दिया, अब कैमरे के बगैर खा लिया तो कोई पता नहीं जी। उधर हुमैरा दूसरों को बीमार करते करते खुद बीमार हो गई है। बस ये कहेंगे कि जहाँ पे हुमैरा होगी ना वहाँ पे कोई बंदा तंदुरुस्त नहीं आपको नज़र आएगा, और या वो खुद बीमार हो जाएगी या वो चादरें किसी और पे डालती रहेगी। पहले यहाँ पे रही है तो उसने अपनी अम्मी को ठीक नहीं होने दिया, जैसे वो गई है तो माशाल्लाह आंटी जी बिल्कुल ठीक होगी, माशाल्लाह एक्टिव फिर रही हैं। पर वहाँ गई है कभी अलीवीर को लिटा देती है कभी खुद लेट जाती है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।